Let's move on the next clue. It is, I am a sentence with a subordinate clause. The meaning of subordinate clause in Marathi is गौण वाक्य. Subordinate clause असलेलं मी वाक्य आहे. The answer of this clue is complex. It is complex sentence. Complex sentence has a subordinate clause. Let's discuss simple sentence, complex sentence and compound sentence in coming slide. Here I have given one example. I ate a mango. It is a simple sentence. The example of complex sentence, I ate a mango which was sweet. In this sentence, there is a main clause and there is a subordinate clause. Which was sweet is a subordinate clause. If I remove the main clause, we will not understand the meaning of remaining part of the sentence. If I just say which was sweet, you'll ask me, sir, what was sweet? But if I say I ate a mango which was sweet, you'll understand the meaning of whole sentence. That means main clause is very important in the sentence and subordinate clause is not that much important in the sentence. And the next type is compound sentence. Here I have connected two sentences using and. The first sentence is I ate a mango and another sentence is my sister ate a watermelon. Both sentences are independent clause. Both sentences have their own meanings. Here is a tree diagram of types of sentence. There are other 4 kinds of sentences in English. You may get confused, that's why I am adding here this information. There is assertive sentence, I ate a mango, this is assertive sentence. Interrogative sentence, did I eat a mango? There is question mark in this kind of sentence. Imperative sentence, it begins with verb. And last one, exclamatory sentence, it is what a sweet mango it was. So there are types of sentences as well, there are kinds of sentences. मित्रों, आपण टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस बघितले जे 3 आहेत. त्याचा बारकाईने तुम्ही अभ्यास करा. स्पर्धा परीक्षेसाठी सुद्धा हे माहिती उपयुक्त आहे. त्यानंतर आपण काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस पाहिली. आपण ज्यावेळेस इनडायरेक्ट स्पीच करतो त्यावेळेस आपल्याला ही माहिती उपयुक्त आहे. या वाक्यांचं स्पष्टीकरण देणार आहे मी. आणखीन व्हिडिओज तयार करणार आहे ज्याच्यामध्ये मी साधी सोपी एक्झाम्पल्स वापरेन आणि अत्यंत बारकाईने हे मी तुम्हाला समजावून सांगेन. आय एम ॲक्शन ऑर बीइंग. मी कृती आहे. त्याचं उत्तर आहे वर्ब. What is the definition of verb? A word which gives information about an action of the subject is called a verb. Simple definition, verb म्हणजे कृतीयुक्त शब्द. फॉर एक्झाम्पल, eat या शब्दाची आपण कृती करू शकतो. Write, we can do action. Sing, we can do action. वर्कशीट नंबर 7. मी इथे काही चित्र दिलेले आहेत. त्या चित्रांमध्ये कृती आहेत. ही कुठली कृती आहे जी तुम्ही वहीत लिहा. That is verb. Whatever you will write after looking at the picture, that word is verb. या सगळ्या चित्रांमध्ये कुठली तरी कृती दर्शवलेली आहे. क्रियापदांना रूप असतात. त्याचा रिसोर्स तुमचा वाढला पाहिजे. क्रियापदांची रूप असतात. जी रूप काळ बदलताना आपल्याला लागतात, व्हॉइस करताना लागतात, तसंच इनडायरेक्ट स्पीच करताना लागतात. प्रश्न बनवताना त्याचा विचार करावा लागतो. येणाऱ्या स्लाइड वरती मी काही क्रियापदांची यादी दिलेली आहे. ही मोजकी क्रियापद आहेत. या क्रियापदांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची रूप बदलतात. फॉर एक्झाम्पल, नो, न्यू, नो. तर V1, V2, V3 तीन रूप वेगळे आहेत. अशीच काही मोजकी क्रियापद आहेत. बहुतेक क्रियापदांना ईडी सफिक्स लागतो. तर हा तुमचा रिसोर्स नेहमी वाढता राहिला पाहिजे. पुढच्या स्लाइड कडे जाऊया.
आय एम अन अफिक्स अटॅच्ड बिफोर अ वर्ड. त्याचं उत्तर आहे प्रेफिक्स. वर्कशीट नंबर 1 च्या माध्यमातून आपण त्याची उदाहरणं पाहूया. आपल्या समोर एक टेबल दिसतोय. टेबलच्या एका कॉलम मध्ये मी रूट वर्ड्स दिलेले आहेत. त्या रूट वर्ड्सना आपण प्रेफिक्स लावणार आहोत. प्रेफिक्स लावल्यानंतर त्या शब्दाचा अर्थ सुद्धा बदलतो. हॅपी, अनहॅपी. Un is prefix and it is before the word, before the root word. Able, unable. Appear, disappear. Agree, disagree. Possible, impossible. Mortal, immortal. आपल्या लँग्वेज स्टडीच्या दृष्टीनं ही कृती महत्वाची आहे आणि आपल्याला शब्द सामर्थ्य वाढवण्यासाठी ह्या ट्रिक्स वापरता येतील. Next slide. I sound the same but differ in spelling and meaning. माझा आवाज एकसारखा आहे परंतु मी स्पेलिंग आणि मीनिंग मध्ये मी वेगळा आहे. त्याचं उत्तर आहे होमोफोन. होमो मीन्स सेम अँड फोन मीन्स साऊंड, सेम साऊंड. बघूयात असे कुठले कुठले शब्द आहेत. Here I have given list of homophones. स्क्रीनवरती तुम्हाला 2 शब्द दिसत आहेत. त्या दोन्ही शब्दांचा उच्चार एकच आहे परंतु त्याचं स्पेलिंग वेगळं आहे, अर्थ वेगळा आहे. तुम्ही असा उच्चार करून पहा. दुसरा शब्द सी आणि सी, दोन्हीचे अर्थ तुम्हाला माहित नसतील तर ते शोधा. अत्यंत सोपे शब्द आहेत. पुढचे शब्द डिस्प्ले होत आहेत. दोन्ही शब्दाचा उच्चार एक आहे, स्पेलिंग वेगळं आहे, अर्थ वेगळा आहे. तुम्ही लक्षात घ्या. डिअर आणि डिअर, पत्रलेखांमध्ये तुम्ही डिअर हा शब्द लिहिता. तो कुठला या दोन्ही पैकी तो शोधा. शेवटचे जोडी आहे देअर आणि देअर. पहिला देअर म्हणजे तेथे आणि दुसरा देअर म्हणजे त्यांचे. इथं आपली चांगलीच गफलत होते. उत्तर लिहिताना तुम्ही जर गफलत करत असाल तर नक्कीच त्या गोष्टीचा मार्कवरती परिणाम होतो. त्या गोष्टी तुम्हाला माहीत हव्यात. आणि दुसरं म्हणजे जसे होमोफोन्स आहेत तसे होमोग्राफ्स पण आहेत. व्याकरणाचं पुस्तक रेफर करा किंवा इंटरनेटवरती सर्च करा व्हॉट इज होमोग्राफ. ती पण बाब तुम्ही लक्षात घ्या. Let's move on the next slide. The clue says, I am a word having nearly same meaning. मी असा शब्द आहे जो अर्थानं समान आहे. त्याचं उत्तर आहे सिनॉनिम. मित्र तुम्ही सिनॉनिम्स, अँटोनिम्स शिकलेला आहात. नेक्स्ट क्लू, I come before nouns to point out definite or indefinite. त्याचं उत्तर आहे आर्टिकल. मी ते एक वर्कशीट तयार केलेलं आहे. इन्सर्ट प्रॉपर आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. इथं तुम्ही योग्य ते आर्टिकल्स तुम्ही वापरायचे आहेत. मित्र एकूण 3 आर्टिकल्स आहेत, अ, ॲन आणि द. इथं आपण अ आणि ॲन या 2 आर्टिकल्सचा विचार करणार आहोत. ॲन हे आर्टिकल स्वरापूर्वी येते. ज्या शब्दाचा उच्चार वॉवेलनं झालेला आहे, स्वरानं झालेला आहे, त्याच्यापूर्वी आपण ॲन हे आर्टिकल वापरतो. मी इथं या वाक्यात ते अल्फाबेट्स रेड कलरनी दिलेले आहेत जेणेकरून तुमच्या लक्षात त्याचा उच्चार यावा आणि त्यानुसार तुम्ही आर्टिकल्स वापरावेत. याची उत्तरे तुम्ही मनात तयार ठेवा आणि माझ्या उत्तरांशी पडताळून पहा. ॲन एलिफंट, ए इज ए वॉवेल. Cat, k is a consonant. House, h is a consonant. Olive, again a, so I have used an. Igloo, e is a vowel. It is an alien.
A is a vowel. Mushroom, is a consonant. Umbrella, so I'll use an there. And pumpkin, is a consonant, so the right article is a. मित्र हो, आपण ज्यावेळेस पत्रलेखन करू, डायलॉग लिहू, इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करू नॉन व्हर्बलकडून व्हर्बलकडं, त्यावेळेस जे आपण इंग्रजी लिहू त्यात आपण आर्टिकल्सचा योग्य तो वापर केला पाहिजे. एकंदरीत इम्प्रेशन चांगलं पडतं. ह्या स्लाइडमध्ये मी सगळ्या क्ल्यूची उत्तरे दिलेली आहेत. तुम्ही ती एकदा नीटशी पाहून घ्या आणि पुढचे लेसन्स शिकत असताना ह्या क्लूजचा, ह्या टर्म्सचा तुम्ही बारकाईने अभ्यास करा, त्यात भर घाला. उदाहरणार्थ आपण नाऊन शिकलोय, पण नामाचे सुद्धा प्रकार आहेत. त्यानंतर होमोफोन शिकलो, पण होमोग्राफ्स ते सुद्धा आपण माहीत करून घ्या. सिनॉनिम्स माहीत करून घ्या. प्रेपोजिशन्स हे तुम्हाला आली पाहिजेत. प्रेफिक्स बरोबर सफिक्स पण काय असतो हे जाणून घ्या, जेणेकरून तुमची भाषा समृद्ध होईल आणि नक्कीच तुम्हाला कम्युनिकेटिव्ह इंग्लिशला फायदा होईल. तुम्हाला जर काय वर्कशीट्स हव्या असतील किंवा इतर काय माहिती पाहिजे असेल तर निश्चितच मी देऊ शकेन. स्पेशली ग्रामरशी रिलेटेड मी व्हिडिओज टाकणार आहे, ते तुम्ही बघून घ्या. मित्र, भेटूयात पुढच्या सेशनमध्ये. पुढच्या सेशनमध्ये मी टीनेजर्स प्रेयर ही डिस्कस केलेली आहे. धन्यवाद.